Can somebody confirm? Can somebody confirm whether I am audible? Somebody from those are present in the lecture, please let me know if I am audible and if my screen is visible. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you. Thank you, Patil, for confirmation. Okay. So let us start then. So basically, what we were discussing till now was the terms related to, rather parameters related to steering system. So we have discussed about the function of steering system layout. Out of this, we have discussed Ackermann steering gear mechanism. Then we have also discussed different types of steering gearboxes. We are not discussed about condition for true rolling. That will come at the end. And now let us move on to steering geometry today. We do have discussed about the power steering. Okay, so today, according to today's plan, we are moving towards the steering geometry. So basically, what is steering geometry? So in the steering geometry, we will be discussing camber, caster, kingpin inclination, include angle, toe in, toe out, wheel, slip angle, understeer, oversteer. So these many terms we will be discussing as on today. So let us move ahead. So one by one, we will be discussing about okay. Today we will start with a video. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव्स में। और आज हम बात करेंगे बेसिक स्टीयरिंग फंडामेंटल्स के बारे में। I think the sound is not audible to you. Is sound audible? Can somebody? तो आज इस वीडियो में हम Can somebody confirm was the sound of my video audible? Yes, sir. It was audible. Okay. So it was in Hindi. Okay. So you can hear what he says first, and then we'll move on to discussions. पहले बात करेंगे कि कैम्बर एंगल क्या होता है, फिर देखेंगे कैस्टर एंगल किसे कहते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे कि टॉ इन और टॉ आउट किसे कहते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि किंग पिन इंक्लिनेशन और स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं कैम्बर एंगल से। तो व्हीकल को अगर हम फ्रंट से देखें और व्हीकल के जो व्हील है वो रोड के साथ एक नॉर्मल एक्सिस खींची जाए और उसके साथ जो एंगल बनाता है उसे कहा जाता है कैम्बर एंगल। So basically, camber is the angle made by the wheel, vertical, center line of the wheel. So this green one is the center line of the wheel. So the angle made by this particular center line of the wheel, it is not a axial center line. I'm talking of this center line. Okay. So the center line of the wheel with the vertical, that is your camber. यानी कि अगर सरल भाषा में बात की जाए तो व्हीकल के व्हील या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ थोड़े टिल्ट किए हुए होंगे, तो वही टिल्ट की जो डिग्री है उसे कहा जाएगा कैम्बर एंगल। अगर यही व्हीकल के व्हील्स बाहर की तरफ टिल्ट है ऊपर से तो उसे कहा जाएगा पॉजिटिव कैम्बर। अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो उसे कहा जाएगा जीरो कैम्बर, और अगर ऊपर की ओर से व्हीकल के अंदरूनी साइड व्हील जा रहा है तो उसे कहा जाएगा नेगेटिव कैम्बर। So we have three types of camber. We have a positive camber, wherein the tail is tilted outside. Okay, so both the wheels will, instead of being straight, they will be tilted outside. That will be your positive camber. So then if the tilt is not there and it is same, बिल्कुल straight है तो उसे कहा जाएगा so this, if it is straight like this, that will be your zero camber. And if it is tilted inside, then it will be a negative camber.
ऊपर, और अगर ऊपर की ओर से व्हीकल के अंदरूनी साइड व्हील जा रहे हैं तो उसे कहा जाएगा नेगेटिव कैम्बर। तर हे नेगेटिव्ह कॅम्बर पर्टिक्युलरली तुम्ही बघितलं असेल ट्रॅक्टरमध्ये तुम्हाला बघितलं तर पुढच्या बाजूने ज्यावेळेला ट्रॅक्टर बघता त्यावेळेला पुढची चाकं तुम्हाला अशी दिसतात, अशी तिरकी दिसतात बघा, ते अशी दिसत नाही तुम्हाला, अशी दिसतात. ओके, सो सॉरी अशी दिसतात, अशी पुढची जी चाक आहे ती अशी दिसतात तुम्हाला पुढची, आणि नंतर वेट टाकलं की ती अशी होतात. ओके, सो दॅट इज युअर पॉझिटिव्ह कॅम्बर. दिस इज झिरो कॅम्बर एंड नेगेटिव कॅम्बर. अब नॉर्मली सभी व्हीकल के अंदर पॉजिटिव कैम्बर यूज होता है क्योंकि टर्निंग के दौरान कैम्बर बहुत ही महत्व का काम करता है। तो अब आते हैं कैस्टर एंगल के ऊपर। तो व्हीकल को अगर हम साइड में से देखते हैं और व्हीकल की जो स्टीयरिंग एक्सिस है वो रोड के साथ एक नॉर्मल एक्सिस होती है, उसके साथ जो एंगल बनाती है उसे कहा जाता है कैस्टर एंगल। अब यहाँ पे अगर व्हीकल की जो स्टीयरिंग एक्सिस है वो व्हीकल के रियर साइड की ओर टिल्ट है तो उसे कहा जाएगा पॉजिटिव कैस्टर एंगल. सो कॅस्टर इज द अँगल मेड बाय द किंग पिन ऍक्सिस. इथे किंग पिन नावाची पिन आहे. सो यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द किंग पिन, म्हणजे ट्रॅक रॉड आर्म आणि ट्रॅक रॉडच्या मध्ये एक पिन आहे जिथं आपल्याला ती पिवट होत आहे. म्हणजे इथं स्टब ऍक्सेल आहे आणि हे इथं व्हील आहे तुमचं, तर इथं ही असं मूव्ह होत आहे. तर इथं जी पिन आहे, द पिन अराउंड विच दिस व्हील इज गोइंग टू रोटेट, दॅट इज कॉल्ड एज अ किंग पिन. आणि ही दिस इज द ऍक्सिस ऑफ द किंग पिन. So the angle with angle made by the kingpin axis with the vertical is that is called as a caster angle. अगर वही व्हीकल की एक्सिस कंप्लीटली स्ट्रेट है तो उसे कहा जाएगा जीरो कैस्टर एंगल, और अगर वही एक्सिस फ्रंट साइड की ओर टिल्ट है तो उसे कहा जाएगा नेगेटिव कैस्टर एंगल. तो अब आते हैं टॉ इन और टॉ आउट के ऊपर. तो जीरो कैस्टर एंगल और इथं सो द कैस्टर मध्ये सुद्धा तीन प्रकार. पॉझिटिव्ह कॅस्टर, इफ द किंगपिन ऍक्सिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स बॅकवर्ड, म्हणजे तुमची हे आता हे तुमचं ट्रॅक रॉड आर्म ही इथं आहे, इथं कनेक्टेड आहे बरोबर, आणि इथली पिन आहे. तर ही जी पिन आहे ही जर अशी असेल, टिल्टेड अशी असेल, देन इट इज युअर पॉझिटिव्ह कॅम्बर. सॉरी पॉझिटिव्ह कॅस्टर. दिस इज झिरो कॅस्टर अँड दिस इज नेगेटिव्ह कॅस्टर. आता ह्याच्यावर काय फरक पडणार आहे ते आपण डिस्कस करणारच आहोत, डोंट वरी. के रियर साइड की ओर टिल्ट है तो उसे कहा जाएगा पॉजिटिव कैस्टर एंगल. अगर वही व्हीकल की एक्सिस कंप्लीटली स्ट्रेट है तो उसे कहा जाएगा जीरो कैस्टर एंगल, और अगर वही एक्सिस फ्रंट साइड की ओर टिल्ट है तो उसे कहा जाएगा नेगेटिव कैस्टर एंगल. तो अब आते हैं टॉ इन और टॉ आउट के ऊपर. तो व्हीकल को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो आप कहोगे कि व्हीकल के व्हील नॉर्मली दोनों सीधे होते हैं, मगर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. दोनों व्हील को हैंडलिंग बढ़ाने के लिए आगे से थोड़ा नजदीक रखा जाता है तो उसे कहा जाता है टॉ इन. अगर वही चीज सर नेक्स्ट टर्म्स व्हॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टो इन अँड टो आउट. म्हणजे ही जी व्हील अशी आहेत हे पुढच्या बाजूने जवळ असतील आणि मागं लांब असतील. म्हणजे आपण पुढचं अंतर आणि मागचं अंतर, 2 points at the front side and 2 points at the rear side. So if they are same, there is no toe out or no toe in. But if it is the front side is nearer than the rear side, then it is toe out, toe in. And if the front side is away than the rear side, then it is called as toe out. बरोबर? So that is being discussed over here. आगे से थोड़ा नजदीक रखा जाता है तो उसे कहा जाता है टॉ इन. अगर वही चीज उल्टी कर दी जाए, यानी कि आगे से दोनों व्हील बहुत ज्यादा दूर है पीछे के मुकाबले, तो उसे कहा जाएगा टॉ आउट. So अब बात करते हैं स्टीयरिंग एक्सिस. टो आउट तुम्हाला ट्रॅक्टर मध्ये असेच दिसतील बघा. म्हणजे थोडस असे आपल्याला व्हीलच्या आतलं साइड दिसतंय. सो म्हणजेच काय, आपण ज्यावेळेला पुढनं बघतो त्यावेळेला व्हीलच्या आतल्या साईडला दिसतंय, म्हणजे आपल्याला दॅट इज टो आउट. ट्रॅक्टर मध्ये तुम्हाला टो आउट चांगल्या प्रकारे दिसतो. ओके. इंक्लिनेशन और किंग पिन इंक्लिनेशन एंगल के बारे में, तो नॉर्मली ये दोनों चीज एक ही है. और अगर स्टीयरिंग एक्सिस की बात की जाए तो जब भी आप व्हीकल को टर्न करते हैं तो आपके व्हीकल के जो व्हील्स है वो कोई भी एक सेंटर एक्सिस के ऊपर टर्न लेते हैं, तो उसी एक्सिस को कहा जाता है स्टीयरिंग एक्सिस. यानी कि अगर आप व्हीकल को सामने से देखेंगे तो आपको ऐसा इमेजिन होगा कि स्टीयरिंग एक्सिस नॉर्मली स्ट्रेट होती है, मगर अगर उसे स्ट्रेट रखा जाए तो स्टीयरिंग एक्सिस और व्हील एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसे कि स्क्रॉब रेडियस कहा जाता है, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण आपके स्टीयरिंग को घुमाने के लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती है.
तो उसी स्टब रेडियस को कम करने के लिए जो स्टीयरिंग एक्सिस है उसे इंक्लाइन किया जाता है, जिसके कारण आपका व्हीकल इजीली टर्न हो सके और जब आप स्टीयरिंग को रिलीज करो तो वो व्हीकल को वापस अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर स्टीयरिंग को लाने में मदद करे। अब नॉर्मली स्टब रेडियस को ज्यादा कम करने के लिए जो कैम्बर है उसे भी दिया जाता है पॉजिटिव वैल्यू के अंदर, जिसके कारण स्टब रेडियस को ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके और व्हीकल के स्टीयरिंग को स्मूथ किया जा सके। यानी स्टीयरिंग एक्सिस और व्हीकल के व्हील की जो सेंटर एक्सिस है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे कहा जाता है स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन एंगल या फिर किंग पिन इंक्लिनेशन एंगल। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो here what we are seeing is the angle with which the kingpin axis is tilted towards inside or outside, that is your kingpin inclination, or it is also called as steering axis inclination. आता kingpin inclination कधी म्हणायचं आणि steering axis inclination कधी म्हणायचं? ज्या वेळेला तुमचे स्टब ऍक्सेल असा असतो, इथं तुमचं व्हील आहे, हे तुमचं स्टब ऍक्सेल आहे आणि हे किंगपिन आहे, हे असं असतं त्यावेळेला ह्याला किंगपिन इंक्लिनेशन म्हणतो. आणि इथं तुमचं डेड ऍक्सेल आहे, बरोबर. ह्या डेड ऍक्सेल वरती ही पिन आहे आणि ह्याच्या भोवती असं फिरतंय. परंतु ज्या वेळेला पर्टिक्युलरली इंडिपेंडेंट सस्पेन्शन असतं त्यावेळेला ती असं किंगपिन वरती कनेक्टेड नसतं, असं त्याला हे एक योक टाईप असतं आणि इथे एक बॉल असतो आणि इथे एक बॉल असतो आणि ह्या बॉल वरती ती मूव्ह होतं, असं मूव्ह होतं. म्हणजे इथं योक टाईप येतं आणि इथं असं इथं एक बॉल आणि इथे एक बॉल, ह्या बॉल वरती ही असं मूव्ह होतं. मग तिथं आपल्याला किंग पिन नाहीये. सो देन द ऍक्सिस बेड बाय दिस पर्टिक्युलर टू सेंटर्स वी कॉल इट ॲज स्टीयरिंग ऍक्सिस इंक्लिनेशन. स्टीयरिंग ऍक्सिस इंक्लिनेशन. तर ह्या आता ही जी टर्म्स आहेत, this particular terms we are going to discuss in somewhat detail. So let us move ahead. Okay, let me check out. Okay, so you can see over here, now you are able to see this where you can see the wheels are moving. Okay, and this particular wheels are now straight, but it can be inclined towards inside or outside. Okay, and this particular inclination is what you call as the camber, the first one. Okay, तर ही camber positive असू शकतो किंवा negative असू शकतो. So if it is tilted outside, then it is positive camber, and if it is tilted inside, then it is a negative camber. So here the question in the examination will be something like explain what is camber. Okay, with a neat sketch explain what is camber. Then you should be in a position to draw this particular wheel and explain what is camber. You can show the tilt towards inside or outside, and then you can say that this is camber. Moving ahead. I'm playing the video, just wait. One minute. So this is your, it will become I think faster. थोड़ा सा fast हुआ था. What happened? Okay, here it is better.
So steering geometry. Here you can see the steering geometry. So if you can see, हे टायर आहे, हा टायर जो आहे असा किंवा असा टिल्ट होऊ शकतो. So this particular tilt from the center line towards outside, this is a positive camber, and if it is tilted inside, then it is a negative camber. Okay, so this is your camber. So you can see this is your center line, and the angle with which we have turned the wheel towards outside, this is your camber angle. Okay, now when you talk of caster, we have to see from the sides. That will now discuss now. Now we have here another term, that is your kingpin inclination. So what is kingpin inclination? Here this is your kingpin. This is your kingpin, and you can see the kingpin is not straight. It is the axis of the kingpin is inclined with the vertical by some angle, and that angle is your kingpin inclination. So this one is your kingpin inclination. Okay, and the total of camber plus kingpination, म्हणजे इथं काय झालंय, इथं व्हील आहे तो बाहेरच्या साइडला आहे, म्हणजे पॉझिटिव्ह कॅम्बर आहे, आणि किंगपिन इन्क्लिनेशन आतल्या साइडला आहे. सो द टोटल इज कॉल्ड ॲज द टोटल अँगल ऑर इन्क्लुडेड अँगल. ह्या अँगलला काय म्हणायचं, इन्क्लुडेड अँगल म्हणायचं. सो द अँगल बाय विच द kingpin axis is inclined towards inside from the vertical is your kingpin inclination. The angle by which the center line of the wheel is inclined towards outside from the center is your positive camber, and the camber plus kingpin inclination is your included angle. So I hope everybody has understood what is included angle. Okay, so that was included angle. And next slide, let us see. So here we will be discussing about caster, camber, kingpin inclination, toe in, toe out. Actually, we have discussed all these things. So here this is a caster. Now you can see this is your caster. So caster is, this is your kingpin. इथं kingpin आहे तुमची. ही axis आहे kingpin ची axis. ही kingpin axis माग किंवा पुढं. आता ही गाडीची पुढची बाजू आहे असं गृहीत धरूया. ही दिसते ती माझ्या लेफ्ट साइडला, इथं दिसते ही पुढची बाजू आहे आणि ही मागची बाजू आहे असं गृहीत धरूया. So now the kingpin axis is tilted towards outside. Sorry, backward. Okay. So the kingpin axis is inclined backwards from the vertical. From the vertical. म्हणजे तुमचे किंगपिन आहे ते असे आहेत, स्ट्रेट नाहीत, असे आहेत. आता हे तुम्हाला अजून एक ठिकाणी कुठेतरी बघायला मिळतं. कुठं बघायला मिळतं जनरली, तुम्हाला ही सायकल मध्ये बघायला मिळतं बघा. तिथे इंटेन्शनली दिलेलं असतं. सो आय विल शो यू समथिंग लाईक, लेट मी चेक आउट. So intentionally I have not taken the slides of this. Okay, here म्हणजे इथं तुम्ही ओके, हे तुमची बायसिकल आहे, बायसिकलचं चाक. हे तुमचं ज्याला स्पोक्स आपण म्हणतो, आणि हे तुमचं हँडल आहे, हे तुमचं हँडल आहे. तर अशी काहीतरी बायसिकल असते तुमची, बरोबर आहे. तर ही जी अँगल आहे ना, दिस अँगल अराउंड विच नाव वी आर टॉकिंग ऑफ. तर आता इथं दोन महत्वाचे पॉइंट येतात. One is this particular point and one is this particular point. ही थोडीशी लाईन चुकली, ही अशी आहे लाईन. ओके, इथं this is in contact, wheel is in contact, आणि इथं एक point. So now what we are talking of is here the tractive effort is going through your kingpin. Kingpin मधून tractive effort जाते, आणि ती कुठं जाते? That is acting through the kingpin axis. So basically we can consider this is the point at which the kingpin, tractive effort is acting. And this is the point which is offering the resistance to the motion of the vehicle. म्हणजे इथं बघायला गेलं
तर दिस इज द पॉइंट वेअर द रेजिस्टन्स इज ऍक्टिंग अँड दिस इज द पॉइंट विच इज कन्सिडर्ड टू बी पुलिंग द व्हेकल. बघा थोडस इन्साइट देतोय तुम्हाला. सो नाव वी आर डिस्कसिंग अबाउट कशाबद्दल, आपण कॅम्बर झालं त्याच्यानंतर कॅस्टर बद्दल बोलतोय. बरोबर. कॅस्टर मध्ये आपण इथं काय म्हणलं होतं, आता व्हिडिओ बघितला त्यावेळेला, की द अँगल विथ विच द किंगपिन ऍक्सिस मेक्स विथ द वर्टिकल. करेक्ट. सो द अँगल विथ विच द किंगपिन ऍक्सिस मेक्स विथ द वर्टिकल. आता इथं मी थोडस ही एक्झॅगरेटेड दाखवले तुम्हाला, एक्झॅगरेटेड दाखवले. ओके. द अँगल विथ विच द किंगपिन ऍक्सिस मेक्स विथ द वर्टिकल. आता दिस इज द पॉइंट ॲट विच द ट्रॅक्टिव्ह एफर्ट इज कन्सिडर्ड टू बी ऍक्टिंग. म्हणजे ही पॉइंट तुम्हाला काय करते, द ट्रॅक्टिव्ह एफर्ट इज कन्सिडर्ड टू बी ऍक्टिंग ओव्हर हिअर. सो द व्हेकल विल बी पुल्ड टुवर्ड्स दिस पॉइंट. म्हणजे त्या पॉइंटच्या मागच्या बाजूला तुमची सायकल जाणार. बऱ्याच वेळेला बघा आपण हात सोडून सायकल चालवतो, हात सोडून सायकल चालवतो. आपल्याला काय वाटतं की माझं कौशल्य आहे त्यात, आय एम सो एक्सपर्ट दॅट आय एम एबल टू ड्राईव्ह द सायकल बाय लिव्हिंग द हँड्स. परंतु तसं नाहीये ते. का होतंय बघा, इथं जी काय आहे ह्या किंगपिन ऍक्सिस मधून जी काय फोर्स ऍक्ट होतोय ती इथं होतंय, आणि द व्हील हॅज अ टेंडन्सी टू फॉलो दिस पॉइंट. द व्हील हॅज अ टेंडन्सी टू फॉलो द पॉइंट. मग आपण बघा आपल्याला वळवायचं असेल तर काय करतो, असं करतो, एका बाजूला आपण टिल्ट होतो. मग टिल्ट झाले काय होतंय, ती ऍक्सिस अशी या साईडला जाते, ह्या साईडला ती ऍक्सिस गेली की नाव द व्हील हॅज अ टेंडन्सी टू फॉलो दिस पॉइंट. त्यामुळे ती सायकल इकडं, आणि आपल्याला इकडे वळायचं असेल तर आपण इकडे टिल्ट होतो. then what happens, the point goes toward this side. The wheel has a tendency now to follow this point, so the wheel goes toward this side. मग आपल्याला आपण असं चालवतो स्ट्रेट हात सोडून, आणि नंतर असं केलं की गाडी इकडे जाते, असं केलं की गाडी इकडे जाते. बरोबर. आपल्याला काय वाटतं की ते सगळं मी करतोय, पण ते ऍक्च्युअली इट इज अ प्ले. वी आर प्लेइंग अराउंड दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. वी आर प्लेइंग विथ दिस पर्टिक्युलर कॅस्टर. Okay, so what we are doing, if the caster is tilted, caster point is moved toward this particular point, this side, left side, the wheel has a tendency to follow that point. बरोबर. आणि ती जर आपण इकडे केलं, राईट साइडला नेली पॉइंट, बाय टिल्टिंग टुवर्ड दिस साइड, then the wheel has a tendency to follow this point. बरोबर. आता ही अजून तुम्हाला जास्त तुम्हाला कुठे हे बघायला मिळेल, तर हे तुम्हाला बेसिकली लेट मी चेक आउट. तुम्हाला व्हीलचेअर असते बघा, व्हीलचेअर. तर व्हीलचेअर मध्ये कसं असते, व्हीलचेअर मध्ये कसं असते, सो बेसिकली इट इज समथिंग लाईक दिस. इथे एक हे असतं, आणि इथं असं होतं, आणि इथं एक व्हील असतं. बरोबर. आता नाव दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऍट विच द ट्रॅक्टिव्ह एफर्ट इज ऍक्टिंग. कारण ही चेअरला कनेक्टेड असतं, ही वरती बाजूला चेअरला कनेक्टेड असतं, आणि इथं व्हील आहे तुमचं. तर आपण काय करतो, so the tendency of this wheel is always follow this. मग आपण खुर्ची कुठल्या पण बाजूला ओढली की व्हील काय होते, व्हील त्याच्या मागच्या बाजूला जाते आणि त्या पॉइंटला फॉलो करायला जाते. तुम्ही प्रयत्न करून बघा. इकडे ओढलं की ती असं मागायला जातं आणि नंतर त्याला फॉलो. उलट्या साईडला ओढलं की ती व्हील असं फिरतं, मागच्या बाजूला जातं आणि त्याला फॉलो करतं. वाय? ड्यू टू कॅस्टर प्रोव्हाइडेड ओव्हर देअर, ड्यू टू कॅस्टर प्रोव्हाइडेड ओव्हर देअर. सो the wheel has always a tendency to follow the point at which the tractive effort is acting, and that is where the caster, importance of the caster is coming. आणि गाडीमध्ये ही इंटेन्शनली आपण हा पॉझिटिव्ह कॅस्टर देतो, जेणेकरून ती पॉइंट मागे राहील, जेणेकरून ऑलवेज द व्हील हॅज अ टेंडन्सी टू फॉलो दॅट पॉइंट. बरोबर. आता ह्याचा इफेक्ट काय आहे, ह्याचा इफेक्ट ही आहे की व्हीलला त्याला फॉलो करायचे, त्या लाईनला फॉलो करायचे. मग आपण समजा टर्न करायचा प्रयत्न केला, टर्न केला तर ऍक्सिस चेंज होत नाहीये, किंगपिन टर्न होत नाही, व्हील फक्त टर्न होते. आता व्हील टर्न केलं आपण, परंतु तुमचा पॉइंट ऍट विच द व्हील इज ट्राइंग टू फॉलो इज इन फ्रंट अँड यू आर ट्राइंग टू मूव्ह इट अवे. मग तुम्ही काय होतं, जनरली तुम्ही सोडलं की ऑटोमॅटिक त्याला माघारी जायचा प्रयत्न करता. ओके. सो that is the another effect what you means. तुम्हाला जर टर्निंग करायचं असेल, so the caster is going to resist your turning, so your steering becomes bit harder. म्हणजे दुसरा इफेक्ट असा आहे की the steering becomes harder due to caster, because
there is a tendency that the point at which the steering axis line or the kingpin inclination line that meets the ground, the wheel has a tendency to follow that point. Barabar? So that is the effect. All these things we are discussing about positive caster. Positive caster. Okay. हे पॉझिटिव्ह कॅस्टर बद्दल आपण बोलतोय. तसं आता नेगेटिव्ह मध्ये काय असेल, नेगेटिव्ह केस मध्ये उलट आहे. सो इट विल बी here in the negative caster, here we will be having a opposite thing, that is now आता ही पुढची साइड होती, ही फ्रंट साइड होती, ही फ्रंट साइड होती, इथं पण हीच फ्रंट साइड असं गृहीत धरूया. आणि आता किंगपिन इंक्लिनेशन ला आहे, ती किंगपिन आहे ती तुमची अशी आहे. सो नाउ it is like this. Now the wheel is touching over here, the tractive effort is acting over here. आता काय होईल, now the point at which the tractive effort is acting is behind the wheels, behind the wheels. And what is happening due to that? Due to that, there is a tendency to push the wheel, Here it was the pulling, here it is pushing. Okay, so now the tractive effort is trying to push the wheel because your caster point is on the back side of the wheel. आणि त्यामुळे काय होतं की हा पुढे ट्रायल मूव्ह होतोय आणि मी याला पुश करतोय. अचानक पुढे काहीतरी अडचण आली तर हे इकडे किंवा इकडे जाण्याची शक्यता असते, इकडे किंवा इकडे जाण्याची शक्यता असते. म्हणजे we are unable to get the directional stability. Directional stability is lost if we are using negative caster. We get lesser directional stability with negative caster, while with a positive caster we are able to get higher directional stability because always the wheel tends to follow the point at which the kingpin inclination line is touching the ground, which is in the front side. म्हणजे चाकाची जी पुढची लाईन आहे, म्हणजे काय अडथळा आला तरी त्या अडथळ्याला पार करून त्या लाईनला फॉलो करायची टेंडन्सी राहणार पॉझिटिव्ह कॅस्टर मध्ये. पण नेगेटिव्ह कॅस्टर मध्ये तसं होणार नाही. नेगेटिव्ह कॅस्टर मध्ये काय आहे की मागणं त्याला ढकलतंय, मग ढकलते म्हणल्यानंतर इकडे जाऊ शकतं, इकडे जाऊ शकतं, त्याला काही बंधन नाहीये. त्याला कोण म्हणत नाही की तू सरळ जा म्हणून. ढकलते बरोबर आहे, परंतु पुढचं काहीतरी अडचण आली, पुढचा काहीतरी अडथळा आला, सो देयर इज सम ऑब्स्टॅकल इन फ्रंट ऑफ इट, द व्हील, देन द व्हील मे टर्न टुवर्ड दिस साइड और दिस साइड. There is no means directional stability which is able to attain with the negative caster. So in other words we can say the positive caster will give directional stability, while in negative caster we don't have the directional stability. I hope everybody understood this particular point. Positive caster gives the directional stability, while the negative caster won't give directional stability. This is the angle between the backward or the forward tilting of the kingpin axis from the vertical at the top. This is around 2 to 4%. म्हणजे हे tilt फक्त nominal असतं 2 degree किंवा 4 degree. The backward tilt is called as positive caster and the front tilt is called as negative caster. इथं दाखवलंय पॉझिटिव्ह कॅस्टर मध्ये अशी केस आहे, नेगेटिव्ह कॅस्टर मध्ये अशी. पॉझिटिव्ह कॅस्टर मध्ये ज्या वेळेला हे असं असेल त्यावेळेला तुमचे काय होणार, इथं ही जी पॉइंट आहे इथं ऍक्ट होणार आहे and the wheel has a tendency to follow the point, while in this particular case the point which is touching the ground will be on the rear side. Therefore this tractive effort is pushing the wheel. So this is the angle between the backward and the forward tilting of a kingpin from the vertical axis at the top. The backward tilt is called as positive caster, the frontward tilt is called as negative caster. हे आता आपण डिस्कस केलं. ओके, आणि ह्याचे इफेक्ट सुद्धा डिस्कस केले. So I hope everybody understood the camber caster, two things. ना आपण कॅस्टर डिस्कस केलं, ठीक आहे. आता कॅम्बर डिस्कस करू. सो द कॅम्बर इज द अँगल मेड बाय द व्हील्स फ्रॉम द वर्टिकल wheel center. Okay, the wheel center, if this is the vertical and this is the wheel can be like this or like this. Okay, so it can be positive if it is tilted outside, if it is negative then it is if it is tilted inside then it is called as negative.
इट इज यूज टू डिझाईन द स्टिअरिंग अँड सस्पेन्शन. या सगळ्या अँगल्स काय आहेत तर सस्पेन्शन सिस्टमच्या डिझाईनचा पार्ट आहेत. Therefore it is called as steering geometry. बरोबर. And the value is around 6 degrees maximum. The camber angle after the handle qualities of a particular suspension in particular negative camber provides. but ठीक आहे, असं केलं तर काय होईल आणि असं केलं तर काय होईल ह्याच्याबद्दल थोडंसं डिस्कस करूया. ठीक आहे. तर ही झाला तुमचा पॉझिटिव्ह कॅस्टर, व्हील टिल्टेड आउटसाइड. हे झालं नेगेटिव्ह, व्हील इज टिल्टेड इनसाइड. बरोबर. तर इथं थांबवतो. ओके. आता तुमचं व्हील आहे हे असं आहे. बरोबर. ही व्हील हे स्टब ऍक्सेल कनेक्ट केलंय. हा व्हील जर असा असेल तर आपण याला काय म्हणालो, पॉझिटिव्ह कॅस्टर. पॉझिटिव्ह कॅस्टर. आणि हा असा असेल तर ह्याला नेगेटिव्ह कॅस्टर असं म्हणालो. बरोबर. आता ही पॉझिटिव्ह कॅस्टर असं आहे आणि ही तुमची लिंक आहे, स्टब ऍक्सेल आहे. ह्या पॉइंटला ही असं मूव्ह होणार आहे. बरोबर. म्हणजे हे व्हील तुमचं असं मूव्ह होणार. आता हे मूव्ह झालं की इकडे जाणार, इथे येणार, ही आतमध्ये येणार. म्हणजे जसं जसं साईडला मूव्ह होईल तसं तसं तुमचं ही काय होणार आहे बघा. हे असतं तर असं प्रश्न नाहीये, परंतु आता काय केलंय आपण, याला असं केलंय. बरोबर. सो दॅट इज अनदर इफेक्ट. ओके. अनदर रिझन फॉर नेगेटिव्ह कॅम्बर इज दॅट द रबर टायर ट्रेंड्स टू. हा, तर ह्याचं महत्व काय आहे की बेसिकली ज्या वेळेला आपण आत किंवा बाहेर टिल्ट करतो त्यावेळेला the frictional patch or the tire patch or the contact point between the tire and the road is going to be different. म्हणजे समजा ही व्हील्स अशा असतील तर आता जास्त कॉन्टॅक्ट कुठे येणार, बाहेरच्या साईडला येणार, आतल्या साईडला कमी येणार. ह्या व्हीलला काय होणार, बाहेरच्या साईडला वियर येणार, आतल्या साईडला वियर कमी येणार. बरोबर. सो when the wheel is straight both the side will wear equally, but when we are tilting it outside the outer side is going to wear more and inner side is going to wear less. मग आपल्या एखाद्या चाकाचं जर एक साइड झिजलेली जास्त दिसली then we can say that there is a problem with the camber angle of that particular vehicle. Okay. मग आपण जर समजा नेगेटिव्ह कॅम्बर दिला तर त्या केसमध्ये काय होईल, आतल्या साईडला जास्त झीज होईल आणि बाहेरच्या साईडला झीज कमी होईल. ओके. सो वी हॅव अ लिमिट रिगार्डिंग whether to give positive camber or negative camber. परंतु मग आता आपल्याला असं वाटतं की मग झिरो कॅम्बर दिलं तर काय होईल, सगळ्यात चांगलं आहे ना झिरो कॅम्बर. मग झिरो कॅम्बर दिलं तर आपल्याला इथं इक्वल वियर मिळणार, इकडे पण इक्वल वियर मिळणार. परंतु तसं होत नाहीये. आता तसं का होत नाहीये तर कारण का की आपल्याला माहितीये ट्रॅक्टर मध्ये टायर आपल्याला असं बघितले आपण असे आहेत. बरोबर. तर त्या केसमध्ये आपण ही ज्या वेळेला तुमचे हे असे टायर आहेत त्यावेळेला लोड टाकल्यानंतर ती स्ट्रेट होतात. लोड टाकल्यानंतर स्ट्रेट होत आहेत. बघा अगोदर असे होते आणि लोड टाकल्यानंतर स्ट्रेट झाले. आता मला सांगा वियर कधी जास्त असणार आहे, लोड नसताना जास्त असणार आहे का लोड असताना जास्त असणार आहे? तर लोड असताना जास्त असणार आहे. बरोबर. वियर. सो वियर इज मोर व्हेन इट इज लोडेड. म्हणून आपण काय करतो, इनिशियली त्याला पॉझिटिव्ह कॅम्बर देतो जेणेकरून लोड टाकल्यानंतर तो झिरो कॅम्बर कंडिशनला येईल. करेक्ट. झिरो कॅम्बर कंडिशनला येईल. आणि सो दॅट इज व्हॉट इज जनरली प्रिफर्ड. दॅट इज व्हॉट इज जनरली प्रिफर्ड. पण आपलं झिरो कॅम्बर दिला तर लोड टाकल्यानंतर तो नेगेटिव्ह कॅम्बर होईल. आणि नेगेटिव्ह कॅम्बर मध्ये माहिती आहे आपल्याला आतल्या बाजूला टायर झिजणार, बाहेरच्या बाजूला झीज कमी होणार, कारण व्हील्स असे होतात नंतर वरच्या बाजूला जवळ येतात आणि खालच्या बाजूला जास्त होतात. ह्याला नेगेटिव्ह कॅम्बर म्हणायचं. अगोदर असे आहेत, लोड टाकले की असे झाले, अगोदरच असे असले तर नंतर असे होतील. सो वी प्रिफर टू गिव्ह पॉझिटिव्ह कॅम्बर. करेक्ट. वाय? बघा कॉन्टॅक्ट पॅच एरिया. ओके. सो दिस इफेक्ट इज compensated by applying negative camber and maximum contact patch. ओके. आपल्याला मग झिरो कॅम्बर दिलं तर काय होईल? झिरो कॅम्बर दिलं तर जनरली आपल्याला झिरो कॅम्बर इज नॉट प्रिफर्ड, कारण कधी पॉझिटिव्ह कॅम्बर होईल कधी नेगेटिव्ह कॅम्बर होईल आणि गाडीचं जे काय म्हणते ती बिहेवियर आहे ती चेंज होते. आता बिहेवियर कसं चेंज होतंय तर बघा हा झिरो असेल आणि एक चाक खड्ड्यात गेलं, हे असं झालं.
एक चाक खड्ड्यात गेलं, हे टायर असं झालं. आता असं झाल्यानंतर आणि असं झाल्यानंतर काय, असं झाल्यानंतर गाडी सरळ जाणार आहे. ज्या वेळेला असं असतील त्यावेळेला टायर कसे पळणार आहेत, पॉझिटिव्ह कॅम्बर मध्ये कंडिशन मध्ये टायर कसे पळणार आहेत, जसे बैलगाडीला दोन बैल दोन्हीकडे बाहेर ओढतायत तशा कंडिशन मध्ये. म्हणजे द व्हील हॅज अ टेंडन्सी टू मूव्ह आउट लाईक दिस बिकॉज इट इज टिल्टेड लाईक दिस. बरोबर. सो इट विल बी लाईक ए ट्रंकेटेड कोन. ट्रंकेटेड कोन सारखं. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे ग्लास असतो बघा, किंवा एखादा कोनिकल पार्ट आहे तो असा आहे बघा, असा. बरोबर. आता हे सॉरी असा. तर ही आता ही कोनिकल पार्ट आहे. तर हिथं आता तुमचं ही चाक आहे, इथं आपण आता असं गृहीत धरतोय की चाक आहे आणि दिस इज युअर पॉझिटिव्ह कॅम्बर. बरोबर. तर आता ही मूव्ह कसं होणार आहे, अराउंड दिस पर्टिक्युलर सेंटर. अराउंड दिस पर्टिक्युलर सेंटर. हे कुठं, इथं कुठं तरी सेंटर असणार आहे. या सेंटर भोवती ती फिरायचा प्रयत्न करणार. सो द टेंडन्सी ऑफ द व्हील इज टू मूव्ह आउट. राईट साइड व्हील, लेफ्ट साइड व्हीलला टुवर्ड्स लेफ्ट साइड आउट. Okay, so when we give the positive camber, the tendency is to move out. When we give the negative camber, the tendency is to move in. बरोबर. आणि मग त्याचा क्युम्युलेटिव्ह इफेक्ट येतो, क्युम्युलेटिव्ह इफेक्ट. सो वी हॅव टू टेक केअर व्हेन वी आर गिव्हिंग, कारण या सगळ्या गोष्टी परत आपल्याला ज्या वेळेला आपण टोटल डिझाईन करतो त्यावेळेला कन्सिडर करावं लागतात. ओके. तसंच नेक्स्ट पॉइंट, हे झालं कॅम्बर कॅशला. झिरो कॅम्बर, पॉझिटिव्ह कॅम्बर. ओके. तर इथं तुम्हाला पॉझिटिव्ह कॅम्बर असताना काय होतंय, इथं टायर विअर जास्त होतोय, इथं कमी होतोय. इथं कॉन्टॅक्ट कमी होतोय त्यामुळे विअर कमी होतोय, इथं कॉन्टॅक्ट जास्त होतोय त्यामुळे विअर जास्त होतोय. पॉझिटिव्ह कॅम्बर. आता नेक्स्ट पॉइंट, किंगपिन इन्क्लिनेशन. किंगपिन इन्क्लिनेशनला काय झालं, तर इन्क्लिनेशन ऑफ द किंगपिन म्हणजे हे तुमचे किंगपिन आहे, हे किंगपिन आहे. या किंगपिनला इथं स्टब ऍक्सेल आहे आणि इथं व्हील आहे. तर याला आपण अँगल दिलंय. बरोबर. याला अँगल दिलंय असं, सॉरी फ्रंटला किंवा बॅकला. तर ही असं केल्यानंतर कसं मूव्ह होणार आणि असं केल्यानंतर कसं मूव्ह होणार. अँड द अँगल इज अराउंड 7 डिग्री टू 8 डिग्री मॅक्झिमम. ओके. आणि पॉझिटिव्ह किंगपिन इन्क्लिनेशन इज प्रिफर्ड, म्हणजे ही टिल्टेड टुवर्ड्स बॅकवर्ड साइड इज प्रिफर्ड. आणि ह्याला आपण स्टिअरिंग ऍक्सिस इन्क्लिनेशन असं पण नाव दिलं. आपण पहिल्याच व्हिडिओमध्ये बघितलं, स्टिअरिंग ऍक्सिस इन्क्लिनेशन पण म्हणतो याला. का, कारण जे इंडिपेंडेंट सस्पेन्शन सिस्टम असतं तिथं किंगपिन इन्क्लिन नसतं, तिथं बॉल जॉईंट असतात. आणि बॉल जॉईंट असला एक वरच्या बाजूला एक बॉल असतो आणि खालच्या बाजूला एक बॉल असतो. तर त्या वरच्या बाजूचा बॉल आणि खालच्या बाजूचा बॉल त्या दोन्हीच्या ऍक्सिस मधून जाणारी जी लाईन आहे, सो दॅट लाईन इज व्हॉट यू कॉल ॲज द स्टिअरिंग ऍक्सिस लाईन. ओके. बर, त्याचा इफेक्ट ठीक आहे, त्याचा इफेक्ट नाही डिस्कस केला. ओके, विल डिस्कस लेटर. आता इथं काय आहे की टो इन आणि टो आउट. म्हणजे ही व्हील आहे, मी आता वर्ण बघताना हे जर असे असतील, पुढं जवळ असतील आणि मागं लांब असतील, तर काय होणार आहे, दिस इज ट्राइंग टू मूव्ह लाईक दिस, दिस इज ट्राइंग टू मूव्ह लाईक दिस. बट कॅन इट मूव्ह लाईक दिस? नो. सो द इनर साइड इज गोइंग टू बी here. This is going to move like this inner. Can it move here? No, it cannot move inside. So that will be pulled back. So there is going to be wear. Similarly, if the wheels are like this, that is away on the front side, it is away more distance than the rear side, then it is to out. So the wheel is trying to move like this, this wheel is trying to move like this, but it cannot, so it has to come back. So there will be wear and tear. Okay. तर या सगळ्या गोष्टी मग द्यायच्या का नाही, तर द्यावं लागतं. ओके. वी हॅव टू गिव्ह ऑल दिस थिंग्स इंटेन्शनली. आणि त्याचा काय इफेक्ट होतो, that is also important into we have to take into consideration when we are giving this particular angles. तर हे टो इन, हे टो आउट. बरोबर. आता टो इन मध्ये काय होतंय बघा, ही
याला टो दिलेला नाही, स्ट्रेट आहे. इथं काय झालं, इथं टो आउट, पुढं अंतर जास्त आहे, माग अंतर कमी आहे. ही व्हील या डायरेक्शनला जायचा प्रयत्न करणार, ही व्हील इकडे जायचा प्रयत्न करणार, त्यामुळं इथं विअर होणार, इथं विअर होणार, कारण त्याला मागं ओढलं जातंय. उलट्या दिशेने असेल तर, म्हणजे टो आउट असेल तर, सॉरी टो इन असेल तर, टो इन असेल तर हे आतमध्ये जायचा प्रयत्न करते परंतु होणार नाही, मग ती मागं ओढलं, इकडे ओढलं जाणार. So wear will be on this side and this side. Okay, so all these things we have to take into consideration when we consider. तर आपण काय काय आज बघितलं, टो इन टो आउट, कॅम्बर, कॅस्टर. आता किंगपिन इन्क्लिनेशन. किंगपिन इन्क्लिनेशन सगळ्यात महत्वाचं आहे. कुठं आहे का व्हिडिओ, एकदा बघू द्या, नसेल तर मग मी आय विल एक्सप्लेन. ओके, आय विल एक्सप्लेन इट, दॅट इज बेटर. So you have now, this is your kingpin, this is your kingpin now, and this is your wheel, this is your wheel. So this is your center line, and we are talking of the inclination of the kingpin from the vertical. So this was your caster, this was your caster. आता आपण कशाबद्दल डिस्कस करणार आहोत, किंगपिन इन्क्लिनेशन. त्या किंगपिन इन्क्लिनेशन मध्ये आपण पुढं बघतोय आता. दिस इज युअर व्हील, दिस इज युअर व्हील, अँड दिस इज युअर किंगपिन, दिस इज युअर किंगपिन. सो नाउ दिस इज युअर सेंटर लाइन ऑफ द व्हील, and this is the kingpin, and this is your inclination of the kingpin with the vertical. Okay, okay, so this is your kingpin inclination. आता बघा या केस मध्ये काय होतंय, या केस मध्ये काय होतंय. आता ही ज्या वेळेला असताना ही सरळ असं जाते, बरोबर, परंतु ज्या वेळेला, म्हणजे ज्या वेळेला मला टर्न करायचं त्यावेळेला ही व्हील, ही किंगपिन आहे, ही स्टॅब ऍक्सेल आहे, ही व्हील आहे. आता ही असं झालं, हे असं झालं, हे असं होत राहणार, बरोबर. ज्या वेळेला मला टर्न घ्यायचं त्यावेळेला असं होत राहणार. परंतु ही जर मी याला इन्क्लाइन केलं, इन्क्लाइन केलं तर काय झालं बघा. आता आता सगळ्यात महत्वाचं, सगळ्यांनी लक्ष द्या, खूप महत्वाचं आहे. हे असं होतं त्यावेळेला असं गेलं, नो प्रॉब्लेम. परंतु ह्याला मी आता टिल्ट दिलं, इथं मी जे दाखवलं तसं, ही जी शेवटी दाखवलंय अशा प्रकारे ह्याला टिल्ट केलं. आता काय होतंय बघा, हे पॉइंट खाली जाते, हे पॉइंट इकडे खाली येते आणि इथं वरती जाते. आता इथं काय कनेक्टेड आहे, व्हील. म्हणजे व्हील टर्न केल्यानंतर, व्हील टर्न केल्यानंतर द व्हील हॅज अ टेंडन्सी टू गो इनसाइड, इनसाइड द ग्राउंड, इनसाइड द ग्राउंड. वी हॅव टू, wheel has a tendency to move down into the ground, which is not possible, बरोबर, which is not possible. And the effect is that since the wheel cannot go down, there is a tendency of the lifting of this particular point, this point. जिथं पिन कनेक्टेड आहे, स्टॅब ऍक्सेल आहे, तिथं the vehicle has a tendency to move up. ओके, म्हणजे टर्न दिला की गाडी त्या बाजूला उचलली जाते. म्हणजे हिथं हिथं हा व्हील इकडे मूव्ह झाला तर ही वरती उचलणार, हा इकडे मूव्ह झाला की ही असं आहे ना, तर ही असं इकडे गेलं की असं उचललं जाते, किंवा इकडे गेलं तर उचललं जाते. ओके, सो whenever the wheel is rotated, there is a tendency of lifting the body away from the ground. ग्राउंड पासून बॉडी लिफ्ट केली जाते. कधी, व्हेइकल टर्न केल्यानंतर. आता ह्याचा परिणाम काय आहे, ह्याचा परिणाम काय आहे, ज्या वेळेला आपण ते स्टिअरिंग फिरवलं त्यावेळेला गाडी उचलली गेली अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी, आणि मग आपण व्हील लीव्ह केलं, स्टिअरिंग ऍक्सिस सोडलं की ती ऑटोमॅटिक फिरतंय आणि ती जागेला येते. का, गाडीचं ओझं परत त्याला खाली त्याच्या न्यूट्रल पॉइंटला, पोझिशनला न्यायचा प्रयत्न करतो. आणि म्हणून आपण बघा स्टिअरिंग फिरवतो, वर टर्न केल्यासाठी फिरवतो, परंतु टर्न केल्यानंतर आपल्याला माघारी फिरावं लागत नाही, आपोआप ती व्हील माघारी फिरतं. ती आपोआप का माघारी फिरतं, इट इज ड्यू टू दिस, व्हॉट इज इट, किंगपिन इन्क्लिनेशन ऑर स्टिअरिंग ऍक्सिस इन्क्लिनेशन. म्हणजे किंगपिन इन्क्लिनेशन किंवा स्टिअरिंग ऍक्सिस इन्क्लिनेशन आपण कशासाठी देतोय, इट इज फॉर गेटिंग स्टॅबिलिटी, स्टॅबिलिटी ऑफ द व्हेइकल. ओके, डायरेक्शनल स्टॅबिलिटी, सॉरी
returnability. That means after taking a turn, the vehicle will try to come back to its straight ahead position. It is also called as straight ahead recovery capacity of the vehicle. Straight ahead recovery. मग स्ट्रेट हेड रिकव्हरी कशामुळे येते तर दिस किंगपिन इन्क्लिनेशन मुळे. म्हणजे किंगपिन इन्क्लिनेशन मुळे काय झालं, ही तुमचं किंगपिन आहे, हे आता चाक फिरलं तिकडं की चाक खाली जायचा प्रयत्न करते, परंतु जमिनीवरच चाक आहे, ती खाली जाऊ शकत नाही. सो इट विल बी रिझल्टिंग इन द लिफ्टिंग ऑफ द किंगपिन अँड हिअर the body is connected, chassis is connected, the chassis is being lifted. So the body is lifted above the ground against the gravity when we take a turn. And that means a stable vehicle is brought into an unstable condition. And therefore, whenever we leave it, automatically the vehicle will try to go back to its stable condition. That means we will get straight ahead recovery. म्हणून आपण गाडीमध्ये स्टीअरिंग फिरवतो टर्न घेण्यासाठी, परंतु टर्न घेतल्यानंतर आपल्याला माघारी फिरवावं लागत नाही. हात सोडला की ऑटोमॅटिकली ती स्टीअरिंग फिरतंय आणि वी विल कम टू स्ट्रेट हेड पोझिशन. वाय? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिक्युलर अँगल व्हॉट वी कॉल ॲज किंगपिन इन्क्लिनेशन. बरोबर? सो आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड व्हॉट इज किंगपिन इन्क्लिनेशन अँड व्हॉट इज इट इज इफेक्ट. सगळ्यांना समजलं व्हॉट इज किंगपिन इन्क्लिनेशन? बरोबर. तर कॅम्बरचा इफेक्ट काय आहे, कॅस्टरचा इफेक्ट काय आहे आणि किंगपिन इन्क्लिनेशनचा इफेक्ट काय आहे, आणि टो इन आणि टो आउट म्हणजे काय सगळ्यांना समजलं असं मी गृहीत धरतो. एव्हरीबडी हॅज अंडरस्टूड. एनी डाऊट विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट एव्हर हॅज बीन डिस्कस्ड? ओके. Slip angle we will discuss in the next. Before that, आता कमिंग बॅक टू व्हील अलाइनमेंट. तर व्हील अलाइनमेंट म्हणजे मग नक्की काय करतो आपण व्हील अलाइनमेंट मध्ये नक्की काय करतो तर ऍडजस्टिंग दिस पर्टिक्युलर अँगल्स, द कॅम्बर, कॅस्टर, किंगपिन इन्क्लिनेशन, ओके, or steering axis inclination, toe in, toe out, all these things are being done in whatever we call as the wheel alignment. Okay, so that is where the wheel necessity of the wheel alignment is coming into picture. Errors can cause three basic problems on your car: irregular tire wear. बरोबर. मग आपण टायर वेअर कुठं झालाय त्या बेसिस वरती त्यांना समजतं की ही बाबा हा टायर इकडे वेअर झालाय म्हणजे ह्याचा काय प्रॉब्लेम असू शकतो, मग त्या पद्धतीने त्यांनी ऍक्शन घेतात. बरोबर. या सो जस्ट वॉल दिस. Misalignment is excessive shoulder wear on a tire. This type of irregular wear is often caused by errors in camber. बरोबर. कॅम्बर वाढल्यामुळे, which is the inward or outward tilt of the wheel, can cause outside shoulder wear if the wheel outside ला वेअर होतो. If the wheel is tilted too far inboard, the inside shoulder wear inside असेल तर ती नेगेटिव्ह कॅम्बर मुळे. Toe errors will also cause shoulder wear. हे आता तुम्हाला टो इन दिसतंय. If the wheels are pointed too far inboard, the outside of the tread will wear first. Yes. So toe out असेल तर बाहेरच्या साइडला वेअर होणार, टो इन असेल तर आतल्या साइडला वेअर होणार. A pull problem is another indicator of misalignment. An alignment pull can be caused by side-to-side errors in camber or side-to-side errors in caster. If the front wheels are both tilted to the left, this can cause the car to always want to steer to the left. If the front wheels are both tilted to the right, the car will tend to want to steer right all the time. Another way to introduce a pull is with errors in caster. Caster, which is the front to rear tilt of the steering axis, should be the same on each side. If, for example, the right side is positive and the left side is negative, the front wheels will try to steer the car to the left all the time. Misalignment will also cause a crooked steering wheel. If the car is properly aligned, the steering wheel will be straight, but errors in front toe or errors in rear toe will cause the steering wheel position to change. So if you see a shift in the position of your steering wheel, unusual tire wear, or if your car is pulling,
Get an alignment check as soon as possible. Waiting will only make the situation worse. ही प्रोसेसला आहे व्हील अलाइनमेंट म्हणतात. ही व्हील अलाइनमेंट करायला दाखवलं. सो व्हॉट बेसिकली यू डू व्हेन तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला विचारतात बघा गाडी कुठल्या बाजूला ओढते का, बरोबर. परत ते टायर चेक करतात आणि टायरची कंडिशन चेक करतात. त्याच्यावरनं पण त्यांना समजतं की एका बाजूला वियर होतंय का, कुठं वियर होतंय, किंवा या सगळ्या गोष्टीवरून त्यांना काय कळतं की काय प्रॉब्लेम आहे. मग आणि एव्हरी व्हेकल हॅज सम स्टँडर्ड्स. एव्हरी व्हेकल आय एम टॉकिंग, म्हणजे प्रत्येक गाडीचं अँगल सेम नसतं, बरोबर. प्रत्येक गाडीच्या टायरला कॅम्बर किती द्यायचा, प्रत्येक व्हीलला फ्रंट लेफ्टला किती द्यायचा, फ्रंट राईटला किती द्यायचा, रिअर लेफ्टला किती द्यायचा, रिअर राईटला किती द्यायचा, या अशा स्टँडर्ड स्पेसिफिकेशन असतात. ते त्यांचे स्टँडर्ड मेंटेनन्स मॅन्युअल मध्ये अवेलेबल असतात. मग ते काय करतात, जी गाडी जाईल त्या गाडीचं जी स्टँडर्ड मेंटेनन्स मॅन्युअल आहे त्याच्यामधले जी व्हॅल्यूज असते त्या पद्धतीने ते सेट करतात, बरोबर. So that is how we have to set this particular angles, and this process of setting this particular angles what we call as steering geometry. आणि ह्याला सगळ्याला मिळून काय म्हणायचं, steering geometry म्हणायचं. So the parameters related to steering geometry which is being adjusted as per the standard recommendation by the manufacturer, that particular process is what we call as wheel alignment. Okay, so मला वाटते सगळ्यांना wheel alignment म्हणजे काय समजलं. Any doubt with respect to wheel alignment? Camber, caster, kingpin inclination, toe in, toe out. These are the parameters which we have discussed today. या कुठल्याही parameter related कोणाला काही doubt होता आहे का आता? Anybody having any doubt with respect to these points? I hope no doubts are there. If you don't have any doubts, please mark your attendance in the chat box and may leave. If you have any doubts, please ask. Any doubts? You can ask. 2 more minutes are there. Camber, caster, kingpin inclination. Okay, since nobody's asking the doubts, I presume that everybody has understood everything, and therefore we'll stop our lecture over here. Thank you.